Now I call Dr. Sai Sudhir sir, Vice Principal, KMC, come on to the dais. I request Dr. Jairam sir, come on to the dais. From Department of Anatomy, I calling Somsekhar sir, come on to the dais. From Department of Anatomy. మాట్లాడమంటారు మిమ్మల్ని నేను మాట్లాడాలి స్వర్ణకుమారి మాట్లాడండి. I request Swarnakumari garu come on to the dais. Shubham Prasad, come on to the dais. నేను 97 బ్యాచ్ కర్నూలు ఇక్కడే. అప్పుడు మాకు సార్ వచ్చేసి హనుమాన్ సార్ గారు మాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉండేవారు. సార్ క్లాసులు అయితే మేము ఖచ్చితంగా వెళ్ళే వాళ్ళము. సార్ చెప్పడం కానీ లేకపోతే ఎంకరేజింగ్ టువర్డ్స్ ద స్టడీస్ కానీ డిసెక్షన్లో చెప్పడం కానీ అన్నీ కూడా మాకు చాలా బాగా జరిగాయి హనుమాన్ సార్ దగ్గర. సార్ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ నో ఐ కాల్ ప్రిన్సిపల్ మేడం చిట్టి నరసింహ గారు ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. Good afternoon to all of you. గౌరవనీయ వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ మిసెస్ హనుమాన్ మేడము మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. టుడే వీఆర్ గ్యాదర్డ్ హియర్ ఫర్ ద మీటింగ్, కండోలెన్స్ మీటింగ్ ఆఫ్ డాక్టర్ హనుమాన్ సార్. హీ ఈస్ బెస్ట్ కొలీగ్ ఫర్ మీ. సారు ఎక్కడ ఉన్నా నవ్వుకుంటూ సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు. యూ డింట్ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు సీ హిమ్, బట్ ఎప్పుడూ నవ్వుకుంటూ ఉండేవారు. అంటే ఫస్ట్లో చాలా బాగున్నారు. తర్వాత హెల్త్ ఇష్యూలు వచ్చినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా అన్నిటినీ నవ్వుకుంటూ స్వీకరించినాడు సార్. ఇఫ్ యూ లిసన్ అబౌట్ ద సార్ అండర్గాన్ 2 shunt surgeries, bypass 1 bypass and 1 shunt, and fracture of the femur at the age of nearly after 65 years. Twice fracture, 2 surgeries for the fracture of femur. Even after that only sir is extremely active. Never felt that I got MI, I got fracture and all this. And for to do the surgery, second surgery for the cardiac surgery, all the doctors are afraid of. Sir, he himself given surety for the doctors. You take it granted, whatever may be the result you do. If you do, if at all what happens, it is the only death, I am ready for it. Like that, sir taken challenging. Sir given assurance for the doctors who has to do the surgery. Everybody at Vishwabharati and Hyderabad, they at first refused to take him for the surgery because of his age, diabetes, hypertension, and already undergone 1 bypass. The second surgery to cardiac surgery at the age of around 65. They are afraid to take up the case. Sir himself is able to assure the doctors. Such a great way Sir taken whatever the hurdles came in the life, with smiling face only he taken up the things. And always he did his services well and good and made the students to learn and learn with happiness, not to take the studies as the burden. It is a part and parcel. We should take it and live with it. We have to take the sir as one of the role models for how to lead the life. I pray God to give the happy, peaceful there in the heaven for the sir. Thanking you for all of you giving this opportunity.
So, not a good afternoon. As Madam said, he definitely is a role model. More than an academician, he is a nice gentleman, nice human being with lots and lots of humanity. And he is born for the first MBBS students who joined because he treated them more than a father. All we are having the anatomy subject for 1.5 years when we were doing our undergraduation. So after 1 year we are having the biochemistry examination, and later after 6 months we are having the physiology and anatomy. అప్పుడే చాలా కష్టంగా ఉండేది anatomy, physiology, biochemistry 1.5 years చదవడానికి. So I don't know how you people are managing all these 3 crucial, vital, basic subjects within a span of 8-9 months. ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెషర్స్ డేస్, ఆల్ ఫెస్టివల్స్, ఆల్ హాలిడేస్ కదా. ఇవన్నీ కలుపుకొని 8 నెలల్లో 3 సబ్జెక్టులు చదవడం అనేది మీరు ఎట్లా సాధ్యం చేస్తున్నారో నాకైతే తెలియదు. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కంగ్రాచులేట్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 డిపార్ట్మెంట్స్ మేకింగ్ యూ ఏ లిటిల్ బిట్ మోర్ పర్ఫెక్ట్. మొన్న ర్యాంక్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది కదా. అనాటమీ కానీ, ఫిజియాలజీ కానీ, బయోకెమిస్ట్రీ కానీ టాప్ 15లో కేఎంసీ వాళ్ళు ఎక్కడా లేరు అని. ఎందుకో కారణం తెలీదు. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ వీ కెన్ అష్యూర్ ఈజ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ better not to take the reference of the marks or the ranks. Definitely the quality will be definitely more than the any other colleges which got the ranks and the marks. మార్కులు క్రైటీరియా అనేది కాదు, అది కూడా క్రైటీరియా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద క్రైటీరియా. సో అంతటి స్టేజ్లో ఉన్న పిల్లలకు కూడా ధైర్యం చెప్పి మీకు ఏం కాదు చదువుకోవచ్చు మేమున్నామనేది సార్ ఉండేవాళ్ళు. సార్ను చూస్తేనే మేము పాస్ అయిపోయినాం మన ఫీలింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉండేది. ఫస్ట్ సార్ మమ్మల్ని ఫెయిల్ చేయడు, మమ్మల్ని పాస్ చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే మేము పాస్ అవుతాము అని ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక టీచరు ఆటోమేటిక్గా ఎంతో కొంత ఇంట్రెస్ట్ చదువుతారు. భయంగా చదివితే గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. కొంచెం సంతోషంగా చదివితేనే, ప్రశాంతంగా చదివితేనే ఎంతో కొంత బుర్రకు చేరుతుంది. సో ఐ ప్రే గాడ్ టు రెస్ట్ హిస్ సోల్ ఇన్ పీస్, and I also pray God to give the strength to the family members. Thank you. Respected Principal Madam, Vice Principal Sir, family members, dear colleagues and students, good morning to everyone. I was the UG student for Hanuman Sir. I did my post-graduation under Hanuman Sir. And as a faculty, I worked in Vishwabharati along with Hanuman Sir after his retirement. And in my UG days, I always remember Sir teaching at dissection tables. And in PG, okay, I studied under Sir's guidance only, and I took the degree from Sir only. And even after taking the degree, he always used to treat us very friendly during PG days or after completing the degree also. And he was always students friendly, and he used to encourage the students. And the way he used to manage the department was in a lively atmosphere. And we remember Sir for everything. And now I pray for a nice place in the heaven. And we will be always missing you, and we remember you forever, sir. Thank you so much. వేదికను అలంకరించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ మేడం చిట్టి నరసింహ గారు, కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి హనుమాన్ సార్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అదేవిధంగా సాయి సుధీర్ సారు, సోమశేఖర్. హనుమాన్ సారు చాలా గొప్ప టీచర్ అనేది కళాశాలలో మంచి పేరుంది సార్కి. మేడం చెప్పినట్టు సార్ చాలా నవ్వుతూ అందరినీ నవ్విస్తూ జోవియల్గా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు. ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ అకాడమిషియన్, ఎక్సలెంట్ టీచర్. నేను ఎంఏ జనరల్ సర్జరీ పీజీ ఎగ్జామ్స్లో సారు ఇన్విజిలేషన్ సూపర్వైజర్గా ఇక్కడే ఉన్నారు సారు. సార్ యూస్ టు స్మైల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పేపర్. ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మీరు బాగా రాయండి, ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా, వాటర్ కావాలన్నా, లైక్ దట్ హీ యూస్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్
యాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. చాలామంది అనాటమీ స్టూడెంట్స్ అంటే సర్జరీకి అనాటమీ ఈజ్ ద మెయిన్ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ఎ సర్జన్. టు బికమ్ ఎ గుడ్ సర్జన్ యూ నీడ్ టు బీ గుడ్ అనాటమిస్ట్. యూజువల్లీ జనరల్ సర్జరీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ చాలామంది టీచర్స్ కూడా దే యూస్ టు గో బ్యాక్ టు ద డిసెక్షన్ అండ్ డూ ద డిసెక్షన్ వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ జనరల్ సర్జరీ. సో అనాటమీ ఈజ్ ద వెరీ టఫ్ సబ్జెక్ట్. అది చాలా బాగా టీచ్ చేస్తారు అని సార్కి చాలా మంచి పేరు ఉంది. విశ్వభారతిలో కూడా ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో అంత మంచి టీచర్ని మనం పోగొట్టుకోవడం దురదృష్టం యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే టీచర్స్ ఒక కెరీర్ బిల్డింగ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. మనం వాట్ వీఆర్ టుడే ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ టీచర్స్. సో అంత మంచి టీచర్ని, ఒక ఫ్యాకల్టీని మనం కోల్పోవడం దురదృష్టం. మేడం చెప్పినట్టు సారు తన చివరి రోజుల్లో చాలా కష్టపడ్డాడు, చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాడు. అది కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ఫిజికల్లీ ఫిట్, మెంటల్లీ ఫిట్, అండ్ ఆల్సో వీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్. మనం ఎలా ఉన్నాము, మన పరిస్థితి ఏంటి, మన హెల్త్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది కూడా మనం చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు. అదేవిధంగా హనుమాన్ సార్ విశ్వభారతిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐఎంఏ మీటింగ్స్ కానీ చాలా సోషల్ గ్యాదరింగ్స్లో సార్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు. అసలు సార్కి చివరి రోజుల్లో చాలా మెడికల్గా ఇబ్బంది పడ్డాడని తెలిసి చాలా బాధపడ్డాము. సార్ ఈజ్ టు బి వెరీ హ్యాపీ, జోవియల్ పర్సన్, వెరీ ఫ్రెండ్లీ, వెరీ అఫెక్షనేట్ టువర్డ్స్ ద స్టూడెంట్స్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ చెప్పేవాళ్ళు. సో సార్ లేని లోటు వాళ్ళ కుటుంబానికే కాదు మన కాలేజ్ అంతటికీ ఉంది, ఈ మెడికల్ ఫెటర్నిటీకి. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్యాకల్టీ, అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఎవరన్నా మేడం మీ పేరు చెప్పి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పు. విశ్వభారతిలో నా టీచర్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు విజయలక్ష్మి, రిటైర్డ్ బాటనీ లెక్చరర్. డాక్టర్ హనీమన్ గారు మా బావగారు, అంటే అక్క. అయినా ఈరోజు ఈ యొక్క ఆదరణ అనేది మాకు మెడికల్ కాలేజ్ సైడ్ నుంచి ఏర్పాటు చేసినందుకు ముఖ్యంగా చిట్టినరసమ్మ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు. చిట్టినరసమ్మ గారు ప్రిన్సిపల్ ఈ కాలేజ్కి, కానీ మాకు చిన్న అమ్మాయి, చాలా చిన్నది. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్గా చూస్తున్నాము. చిట్టినరసమ్మ గారు ప్రిన్సిపల్ అయ్యారంటే ఎంత ఆనందపడ్డామంటే మేము మా ఇంట్లో మా సొంత అమ్మాయి ప్రిన్సిపల్ అయ్యింది అని మేము ఫీల్ అయినాం. అంతగా కలిసి ఉండేవాడు. సార్ అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడు. ఇప్పుడు సార్ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పడము, కొన్ని విషయాలు మేడం గారు కొంచెం పర్మిషన్ ఇవ్వండి, కొంచెం చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి, నవేడస్ స్టూడెంట్స్కి సారు చదివినప్పుడు ఉండేటువంటి స్టూడెంట్స్కి చాలా తేడా ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ లేదా బిహేవియర్లో కూడా చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి మా సొంత బావగారు, అంటే మా మేనత్త గారు అబ్బాయి సొంతం బావ కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఒకే ఇంట్లో పెరిగాం. అయితే ఆయన చాలా బీదతనాన్ని అనుభవించాడు చిన్నప్పుడు. వాళ్ళకి 80 ఎకరాల మాగాణి కొల్లేరు ప్రాంతంలో ఉండేది వీళ్ళకి, వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా. అయితే వాళ్ళ పెద్దలు అదంతా అయిపోగొట్టేసి నా 3వ తరగతి అప్పటికే ఏమి లేని నిరుపేద అయిపోయాడు. అప్పటి నుంచి చాలా కష్టపడి కూలి పని చేసుకుంటూ కష్టపడి పరిగ ఏరుకుంటూ తెచ్చినటువంటి ఒడ్లు వాళ్ళ అమ్మ దంచి అన్నం చేసి గంజి, కేవలం గంజాన్నం అలా చదువుకుని వచ్చాడు. కాబట్టి ఆయన మనకి మన అందరినీ పేదరికం అనేది అనిపించాడు, చదువుకున్నాడు. దేవుడు ఆయన్ని లిఫ్టప్ చేశాడు. ఈరోజు మంచి పొజిషన్లోనే ఉంచారు. ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి మరీ మమ్మల్ని చదివించారు. మేము మా అమ్మగారికి 11 మంది సంతానం అయితే 8 మందిని ఆయన చదివించారు. మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి 8 మందిని చదివించి మమ్మల్ని పీజీలు చేయించడం, అందరూ మంచి పొజిషన్ ఉండాలని ఆయన కోరుకోవడం జరిగింది. మమ్మల్ని ఎట్లాగా ఆనందంగా చూశారో ఆయన స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు. ఆయన అస్సలు వీళ్ళకి కొడుకులు అనుకునేవాడు. పిలవడం కూడా ఎంత అసలు కొడుకులు చూసినట్టు చాలా బాగా హ్యాపీగా, వాళ్ళు కూడా అంత చక్కగా రెస్పాండ్ అయ్యేవాళ్ళు. కొడుకులు మాదిరిగా పిలిచేవాడు అనమాట. అస్సలు వాళ్ళని
ఇలా పిలుస్తున్నావు ఏంటి అని మేమంటే కూడా వాళ్ళు నా కొడుకులేం అనిల్ అనేవాడు. అంత ఇదిగా వాళ్ళు డాక్టర్ అనిల్ అని శ్రీకాకుళంలో చేస్తాడు. ఆ అబ్బాయిని అయితే అసలు నా పెద్ద కొడుకు అంటుండేవాడు ఆయన. అంతగా స్టూడెంట్స్ని కూడా ఎంతో చాలా బాగా చక్కగా ప్రేమగా చూస్తూ ఉండేవాడు ఆయన. మేమందరము చదువుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం మమ్మల్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అందరినీ మమ్మల్ని అలాగే బాగానే సపోర్ట్ చేసి పెంచి పెద్ద చేశారు. మంచి పొజిషన్లో మేము అందరం ఉన్నాం. ఆయన కూడా మంచి లెక్చరర్, ప్రొఫెసర్. ఎంత బాగా అంటే అందరూ మనం చెప్పారు, ఆయన 3 times అవార్డీ, బెస్ట్ ప్రొఫెసర్ అవార్డీ. ఫస్ట్ టైం కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా తీసుకున్నారు, సెకండ్ టైం మినిస్టర్ చేతుల మీద తీసుకున్నారు, థర్డ్ టైం వచ్చేసి లయన్స్ క్లబ్ సొసైటీ నుంచి తీసుకున్నారు. అన్నిటికీ మించి ఆయనకి అమెరికన్ గవర్నమెంట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు 2 సార్లు ఇచ్చారు ఆయనకి. కానీ ఆయన నా సొంత గడ్డ నుంచి నేను కదలను అనేటువంటి వ్యక్తి. ఎవరెవరు నాకు అవార్డులు ఇవ్వడం ఏంటి, నా స్టూడెంట్స్ నాకు అవార్డులు ఇచ్చేది. వాళ్ళు మంచిగా ఉండి వాళ్ళు బాగా చదువుకుంటే వాళ్ళు మంచి మార్కులే మాకు అవార్డులు అనుకుండేవాడు అనమాట. అంత చక్కటి ప్రొఫెసర్, మంచి ఆదర్శవంతమైనటువంటి వాడు. రెండోది చాలా భక్తి. ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు భక్తిపరుడు, మెడికల్ కాలేజ్కి వచ్చాక కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాలు, ఎస్ఎఫ్ఐ అది ఇదని కొంతకాలము ఆయన దేవునికి దూరం అవడం అనేది జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ దేవుడు బుద్ధి చెప్పి, బాబా బిడ్డ నేనున్నాను అని నిరూపించుకున్నందువల్ల మళ్ళీ ఆయన దేవుళ్ళలోకి రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత లాస్ట్ చనిపోయేంత హాస్పిటల్కి వెళ్ళేంత వరకు ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే దేవుని గురించి కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేవాడు. ఆయన 2 మాటలైనా సరే చెప్పి వదిలేవాడు. వాళ్ళు పరిచయం లేని వాళ్ళైనా ఎక్కడైనా చిన్న ఏ షాప్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద కనిపించినా 2 మాటలు సరే చెప్పి దేవుని గురించి వదిలేవాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఒక ప్రొఫెసర్గా తన వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వహించాడు. కానీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి జీవితంలో ఆయన చేయాల్సిన పని దేవుని యొక్క సువార్తను చెప్పడమే ఆయన మెయిన్ ధ్యేయం. కాబట్టి ఆయన అలాగ చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇంట్లో కూడా మేము చిన్నగా ప్రార్థనా స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఎవ్రీ సండే ఆయనే ప్రీచర్గా మాకు వాక్యం చెప్పడం జరిగేది. ఇప్పుడు మెయిన్ నేను అంతేందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన ఆత్మ శాంతి కాదు, ఆయన ఆత్మ కాదు, ఆయన సజీవుడుగా అంటే జీవంలో నుండి నిత్య జీవంలోకి వెళ్ళాడు అనేటువంటిది మా నిరీక్షణ. క్రైస్తవుడికి ఉండేటువంటి నిరీక్షణ ఏంటంటే జీవంలో నుండి నిత్య జీవంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. కాబట్టి ఆయన అక్కడ ఎంతో ఆనందంగా, అంటే మేము ఇంత బాధల్లో ఉన్నప్పుడు మాకు ఆదరణ దేవుని వాక్యమే కాబట్టి వాక్యం ద్వారా పోయినప్పుడు ఆయన గురించి అడిగితే దేవుని ఇచ్చినటువంటి వాక్యం ఏంటంటే మాకు ఆయన అక్కడ ఆనందంగా ఉల్లసిస్తూ ఉత్సహిస్తూ ఉన్నారంట. ఆయన మరి అంతటి ఆదరణ మాకు దేవుడు చూపించినప్పుడు ఆయన లేరని ఒక చిన్న బాధతో బాధపడుతున్నాం. కానీ మా నిరీక్షణ దేవుని దగ్గర ఉండడం కాబట్టి ఆయన దేవుని దగ్గర ఉన్నాడనే ఒక గొప్ప నిరీక్షణతో మేము ఉంటున్నాము. దేవుని స్తోత్రం. మరి అలాంటి పరిస్థితి మేము ఈరోజు ఎంత ధైర్యం ఉన్నట్టు అది మా బావ ఇచ్చినటువంటి వరమే. ఎలా అంటే ఆయన హాస్పిటల్లో చిన్న చిన్న ప్రిస్క్రిప్షన్ పేపర్లు తీసుకొని నర్సులకి చెప్తూ ఉండేవాడు అనమాట. నాకు ఈ మెడిసిన్ వేయండి, ఆ మెడిసిన్ వేయండి అని రాసి చూపించేవాడు ఆయన. అంతేకాకుండా మాకు కూడా ఒరే ఐసీయూ అంటే మహా అగ్నిగుండం, ఈ అగ్నిగుండంలోకి అసలు ఏ మానవుడు రాకూడదు, వచ్చిన తర్వాత దీన్ని తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం, అయినను దేవుని బిడ్డలు చావుకి భయపడద్దు అని ఆయన రాసిన స్టేట్మెంట్స్ మాకు చాలా ఆదరణ కలిగిస్తున్నాయి. కాబట్టి దేవుని దయ వల్ల మరి మేము అసలు రియల్గా మా అక్క గురించి చెప్పాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి అసలు వదిలి ఉండలేని పరిస్థితి. ఏమైపోద్దో అక్క అనుకునేదాన్ని. కానీ ఆమె దేవుడిచ్చినటువంటి ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతుంది. అలాగే సార్ కూడా ఒక్క పని మిగల్చలేదు. ఇక్కడ అన్ని పనులు చేసేస్తారు. సాధారణంగా ఒక మానవుడు చనిపోయే లోపలే కదని ఒక పని ఆపుతాడు. అది ఎందుకో తెలియదు. ఎవరిదో లాస్ట్ ఒకటి పెళ్లి చేయడము లేదా ఇంకో పని ఉంటాయి. ఈయన అలా చేయలే. మొత్తము పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేయడం, మనవరాలు కావాలని కోరుకోవడం, మళ్ళీ ఆస్తులన్నీ కూడా పిల్లలకి అన్నీ పనిచేస్తారు. మాకు ఒక్క బాధ్యత కూడా పెట్టలేదు. వాళ్ళ పేరుని ఏమి రాయకుండా వెళ్ళాడు అంటట్లేదు. 3 పిల్లలు సార్కి, ఫస్ట్ పాప, 2 పిల్లలు. ఆడ 3 మంచి పొజిషన్లు ఉన్నారు. పెద్దమ్మాయి ఇప్పుడు లా చేసిన పాప, మా అల్లుడు వచ్చేసి సిఐ ఆఫ్ పోలీస్ అనంతపురం గుత్తిలో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన. తర్వాత వచ్చేసి మా పెద్ద కొడుకు ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్. రెండో వాడు అన్నీ మొత్తం ఆస్తుల్ని చూసుకోవడానికి వాడిని అట్లా
ఎడ్యుకేషన్ చేసినా కూడా ఉద్యోగాలు ఏమి లేకుండా వాళ్ళు పెట్టినారు సార్. ఎందుకంటే పనులు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, తదనంతరం నువ్వే చూసుకోవాలని మొత్తం అన్నీ. మనవరాలు కొంచెం పెద్ద మనవరాలు ఇద్దరు డాక్టర్స్, పెద్ద మనవరాలు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్, రెండో మనవరాలు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ అయిపోతుంది, థర్డ్ ఇయర్కి వెళ్తుంది. తర్వాత పెద్ద మనవాడు ఎన్ఐటీలో సీట్ వచ్చింది కురుక్షేత్ర హర్యానాలో. వాడు రీసెంట్గా ఆడిని జాయిన్ చేయడానికి మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళాము, అప్పుడే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఆ తర్వాత మనవరాళ్ళంతా కూడా మనవరాలు కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్ చిన్న పిల్లలు కాబట్టి లాస్ట్ మనవరాలు సార్కి 6th క్లాస్ చదువుతుంది పాప. ఒకడు 8th, ఒకడు 9th, ఒకడు 10th. తర్వాత పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు. ఈ రకంగా అందరిని ఆయన కళ్ళారా చూసుకున్నాడు, హ్యాపీగా ఉన్నాడు, ఆస్తులు పనిచేశాడు, ఎటువంటి బాధ్యతలు కూడా లేకుండా మా అక్కకు కానీ మాకు కానీ ఏమీ పెట్టలేదు. ఒకటే పెట్టాడు, మాకు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచుకోవాలి, వాడిని దేవుని యందు భయభక్తులతో పెంచాలి, అదొకటే బాధ్యత మా మీద పెట్టాడు ఆయన. అది దేవుని దయ వల్ల, దేవుని యొక్క కృప వల్ల అది జరుగుతుందని మేము నమ్ముతున్నాం ఖచ్చితంగా. ఇలా చెప్తూ పోతుంటే మా బావ గురించి చాలా చాలా చెప్పాలన్నమాట. అంత చక్కటి వ్యక్తిత్వం, అందరినీ ప్రేమగా చూడటం, ఎక్కడ అహంకారం కానీ ఎక్కడ గర్వపడడం కానీ లేదు ఆయనకి. ఒకవేళ మాకుంటే కూడా అలా ఉండకూడదమ్మా అని చెప్తూ ఉండేవాడు అనమాట. అలాగా నిగర్విగా ఆయన జీవించాడు. వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి ప్రతిరోజు క్లాస్లో ఒక గుడ్ వర్డ్ చెప్తాడు. ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఏ గుడ్ వర్డ్ అని. మీరు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ని ఎవరినైనా చెప్తారు, నవే ఇప్పుడు పెంచికలపాడులో చదువుతున్నటువంటి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఉన్న స్టూడెంట్స్ని ఎవరినైనా సరే అడిగితే చెప్తారు. అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఫస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, ఆ బ్యాచ్ కూడా చెప్పుద్ది. ఎందుకంటే గుడ్ వర్డ్ అని ఆయన ఒక మాట చెప్పకుండా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళరు. అలాంటి గుడ్ వర్డ్స్లో ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు చాలా మంచి మాటలు ఉన్నాయి. మీది ఏం కులం అంటే డాక్టర్ కులం, అంతేగాని ఇంకా వేరే వేరే క్యాస్ట్లు మనకు లేవు. మీరు డాక్టర్స్ కాబట్టి పేదలను బాగా చూడాలి, ఎవరిని పీడించకూడదు, ఎవరిని డబ్బు కోసము హింసించకూడదు పేషెంట్స్ని అని చెప్తూ ఉండేవాడు అనమాట. సో మీరందరూ కాబోయేటువంటి డాక్టర్స్, సార్ తరపున నేను కూడా మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను, మీరు కూడా మంచి డాక్టర్స్ అవ్వండి. మంచి పొజిషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్స్ని పీడించొద్దండి దయచేసి. ఆయన ₹2 డాక్టర్ అన్న పేరు ఆయనకి. ₹2 కూడా ఇవ్వని పరిస్థితిలో చాలామంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు. హార్ట్ చెయ్యి చెల్లిపోయేవాడు, నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోయేవాడు. అయినా కూడా ఆయన హ్యాపీగా రిసీవ్ చేసుకుని అలా ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు ఆయనకి సమస్తము సమకూర్చి ఆయన్ని తృప్తిపరిచి ఈ లోకం నుంచి తన దగ్గరికి తీసుకున్నారు. ఆయన ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు. మరి ఈ యొక్క అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి మేడం గారికి, ఓపికగా విన్న మీ అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.